ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕॉलेज ਨੂੰ साथियों, सब तुम जानते हो कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए। मोदी साहब का कार्यकाल, मोदी सरकार का कार्यकाल तो मैं कहूँ एक शब्द बेमिसाल है। ये सरकार गरीबों की सरकार साबित होगी, किसानों की सरकार साबित होगी, दलितों की सरकार और देश चहुमुखी विकासवादी बने। तो थोड़ा उच्च बोला। सीमावां सुरक्षित हुई हैं, बेहतर हुई हैं। भारत का मान सम्मान बढ़िया है। अज अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्ते कोई ऐसी मीटिंग भारत की शमूलियत तो बिना पूरी नहीं होती। सो इसलिए ये सरकार बेमिसाल है। कोई वक्त सीगा कि जो बाहर देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता सी भारत तो किया जाता सी पीक का कटोरा लैके। अज असी मंगन की तरह देने वाले बनते। तुसीं देखो कि अज अनाज की शॉर्टेज होती सी, अज असी एक्सपोर्ट जी हैगी है वो भी किया, लेकिन जो देखा कि प्राइसिस बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट बंद कर कि असी पहला देश पहला है, देश के लोग पहला है। फिर एक मोदी साहब मैन ऑफ क्राइसिस साबित हो। जो संकट होता है वो थोड़े नाल खड़े। कोरोना काल के देखो जो टीकाकरण होया 190 करोड़ जोड़ा है टीकाकरण होया मुफ्त। इतने नहीं है, तुसीं दूसरे देशों भी भेजा। जो बांग्लादेश गए तो नाल जिहड़े हैगे है वैक्सीनेशन के डोजेस नाल लैके। सो इन्ना वड्डा स्तर के उत्ते असीं कहिए कि अमरीका च नहीं होंदा, जिहड़े होर विकसित देश है उन्हां च भी नहीं होंदा। सो उस नाते ये सरकार अगे कहिए कि संस्कृति जिहड़ी हैगी है देश की, देश की एकता और अखंडता देखो 370 निरस्त करके पूर्ण विलय किया जम्मू कश्मीर। चाहे तुसीं सांस्कृतिक तौर के उत्ते देखो कि राम मंदिर का निर्माण, सीमावां के तौर के उत्ते देखो कि भी पाकिस्तान को टिट फॉर टैट बालाकोट एयर स्ट्राइक, और जी विदेश नीति है उन्हें यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चलती थी। ठीक ये मोदी साहब ने कहा उस दिन उन्होंने कि भी सानू पैसे जोड़े स्टूडेंट्स गए उन्होंने बाहर कढ़ दिया, उन्होंने युद्ध रोकता, स्टूडेंट्स लैके आए। भारत का झंडा फड़िया कि भी असी भारती हैं, बहुत दूजे देशों से कि भी असी बचा के जावांगे। और रशिया नूं जे असी उहदे कोलों सत्ता दे लिता ताकत है। और इस गल की जे ताईद कवां मैं कहां कि जो दुश्मन तारीफ करे हुण इमरान खान पाकिस्तान तो कहता है कि भी वी आर स्टिल स्लेव पाकिस्तान, कहता इंडिया आज़ाद होया, यदि फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, वो अपना हित वॉच कर रहे हैं। देख रहे जिस ढंग के नाल चाहे तुम छोटी छोटी गल ले लो, चाहे तुम अपना स्वच्छ भारत की गल करिए, झाड़ू फड़िया प्रधानमंत्री जी असी टॉयलेट्स बनाने की गल है कि भी असी ओपन के शौच नहीं करना जो लोगों को। फिर घर देने की गल है, मुफ्त अनाज देने की गल है, 88 करोड़ जोड़ा है लोगों को जो मुफ्त अनाज दिता जा रहा है। सो किसी भी सैक्टर के भी मेरा भारत मेरे भारत के लोग तकलीफ नहीं होनी चाहिए समझ परम वैभव तक लैके जाना। सो इसलिए असी मेक इन इंडिया की गल करिए वो जो डिफेंस के जोड़े है इक्विपमेंट्स जोड़े है
वारंट से गए वो भी इतने ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਜਰਸ ਲਿੱਤੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਵੀਕਲੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ 7 ਰੁਪਏ 9 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜੈਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਣਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮਸ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਆ, ਰਬੜ 'ਤੇ ਆ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਆਈਟਮਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। GST ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ GST ਥੱਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ? ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਟਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੇਖੌਫ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਲਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮਨ ਮੈਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੌਫ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁੰਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਉਹਨੇ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਆਪ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਉਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 424 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਲੈਸ਼ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛਾਇਆ ਕਰਤਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸਾਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 80 ਬੰਦੇ ਭੇਜਤੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨੂੰ 45 ਭੇਜਤੇ, 90 ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੇ, 45 ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤੇ, 20 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਤਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਾਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਲੀਗਲ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਭਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ SSPC ਨਿੰਬਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਇਲੀਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਚੱਲ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਟੈਨੋਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। देखो ऐसा है, राष्ट्रपति राज तो सिर्फ 6 महीने लगता, फिर चुनाव कराने पैंते, ठीक है ना। वो तो हम गवर्नर और राष्ट्रपति ने निर्णय करना होगा, जब तक अलग हैगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं चल सकती, फिर डिस्पसल की गल होती है। तो इस ढंग के नाल हाले का
ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਬਾਜੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਇਹ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।